ट्रकों की जाली इंश्योरेंस, टू व्हीलर की इंश्योरेंस करा के कमर्शियल गड्डियां फिटनेस पास करवाई जा रही है। किसी दिया ट्रक है उन्होंने साढ़े एड्रैस दे के अपने ट्रकों को इत्थे आरटीए रजिस्टर कराया है और उन्होंने हो सकता कि उन्होंने वो नंबर एड्रैस साडा दे के जाली काम करना है तो नंबर तो किसी का देना ही पेगा ना, एड्रैस किसी का देना ही पेगा। ये जाली काम करने वास्ते इन्होंने जाली एड्रैस दे के साडा नाम उहदे विच यूज किया गया है। असी इस चीज तो बहुत ज्यादा परेशान है। कि इदां दी धोखेधड़ी जिहड़ी है ये ज्यादा कोई मालक नाल रल के करदे पे या कोई एजेंट इन्हां दे कोलों इंश्योरेंस दे पैसे लैके ते बाकी पैसे आप खा जाते हैं ते टू व्हीलर दी इंश्योरेंस करा के इन्हां दे कागजां नाल ला दिंदे हैं। या ये बंदे खुद अपना ऑनलाइन प्रीमियम भर के ते कागज तैयार करके एजेंट नूं दे देंदे हैं फिटनेस करवाने वास्ते गड्डियां। पंजाब सरकार ने वन बस वन परमिट की नीति अपनाई है जिहदे अंडर असीं सारी इलीगल बसिस नूं टाइम टेबल चों कढ रहे हैं। बट आलरेडी असीं जड़ियां इंश्योरेंस बारे कि कोई इनवैलिड इंश्योरेंस पर्टिकुलरली कमर्शियल व्हीकल दा ना आए ਉਹਨੂੰ चैक करने की हिदायतां करतीआं। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੋਂਗ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਾਂ ਰੋਂਗ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਲਮ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਫ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਘੱਟ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਜੁਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है तुहाडा हॉट न्यूज़ इंडिया च। मैं तुहाडा कुमार अमित। दोस्तों, हॉट न्यूज़ इंडिया ने करप्शन और ਜਿਹੜੇ सरकारी विभागों ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀਮਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਨ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। अगर आप गल करिए परिवहन विभाग की, ट्रांसपोर्ट महकमे की, ट्रांसपोर्ट महकमे भी करप्शन कोई नवी गल नहीं है। आए दिन कोई ना कोई इत्थे इहो जिहे वाक़े सामने आते हैं जिहड़े कि सानू सोचण लई मजबूर कर दिंदे है भी
क्यों ट्रांसपोर्ट विभाग दे विच कोई भी उच्च अधिकारी ठोस कार्रवाई नहीं करते, जिस दे चलदे पूरा ट्रांसपोर्ट विभाग जिहड़ा हैगा एजेंटां दे चुंगल दे विच आ चुका है। दोस्तों अज एक मामला असीं तुहाडे सामने लैके आए हाँ। ये मामला इन्ना को हैरान करन वाला हैगा कि सानू ये सोचना पएगा भी क्या जिहड़े कर्मचारी या अधिकारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दे विच बैठे है उन्हां नूं क्यों ये चीज़ां नहीं नज़र आ रही। दोस्तों ये मेरे हाथ दे विच कागज़ ने, ये एक SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी वालों लिखे गए पत्र ने। ये जलंधर की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी, बहुत वड्डी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, करतार फ्रेट कैरीयर जिहड़ी कि पटेल चौंक ते है, उन्होंने चिट्ठियां कढ़ियां गईयां। इन्हां चिट्ठियां दे मिलन तो बाद जिहड़े इन्हां दे ओनर ने सतीश ठाकुर गोरा, उन्हां दी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्हां दे पैरों थले जमीन खिसक गई भी ये चिट्ठी इन्हां नूं पाई है तो क्यों पाई गई है। दोस्तों ये चिट्ठी की है मैं तुहानूं दसना चाहूँगा। ये चिट्ठी लिखी गई है इन्हां नूं करतार गुड ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठाकुर बिल्डिंग 7, पटेल चौंक जलंधर, सिविल लाइन जलंधर। रैफरेंस ये दिता है यूर पॉलिसी बियरिंग नंबर सो एंड सो पॉलिसी। ये एक ट्रक की पॉलिसी जिहड़ी कि SBI जनरल इंश्योरेंस वालों की गई, उन्होंने लैके एक चिट्ठी इन्हां नूं भेजी गई। इस चिट्ठी जो लिखा पहले मैं तुहानूं पढ़ के सुनाना, फिर पूरे मामले की जानकारी असीं तुहानूं देंगे। We SBI General Insurance Company Limited write further to our earlier letter dated so and so in relation to your motor vehicle insurance policy bearing number INA issued by the company in respect of your two-wheeler bearing number so and so. By way of the above mentioned letter, it was informed to you that it has come to the company's knowledge and attention that the said vehicle is not a two-wheeler, not a two-wheeler, इनू इस शब्द जरूर सुनना, but a four-wheeler, not a two-wheeler but a four-wheeler, and you have caused the company to issue the policy by giving incorrect vehicle details. The company has also called upon you to provide certain information and documentation and respond within 7 days. We have unfortunately however not received any response till the date of issuance of this letter. Based on the information available with the company, it is apparent that the policy was obtained by the non-disclosure of material facts, representation of facts which was false in material particular, and through fraudulent misrepresentation to the company. Accordingly, in view of the above, we hereby give you notice that the policy is void ab initio since the date of inception. The company hereby once again reiterates that the company shall not be responsible and liable towards any liability purported to be covered under the policy, including but not limited to own damage or third party claim arising out of or in relation to the said policy. दोस्तों ये बहुत बड़ा मामला है। इंश्योरेंस कराई गई एक ट्रक का नंबर दे के, जी हाँ एक ट्रक का नंबर दे के, पर नंबर ट्रक का सी अगे लिख दिता भी ये टू व्हीलर है, टू व्हीलर की एक TVS स्कूटी। जी हाँ इत्थे यह कहा गया इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि अजकल जिन्नियां इंश्योरेंस पॉलिसी हो रही ऑनलाइन होंदियां, ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। 4 ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ, 4 ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀਗੇ ਟਰੱਕ, ਨੰਬਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟੂ ਵੀਲਰ, 4 ਵੀਲਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਟੂ ਵੀਲਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ 50,000 60,000 ਰੁਪਏ ਉਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਟੂ ਵੀਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿ ਉਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੂਨਾ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ट्रांसपोर्टर्स ਜਿਹੜੇ कि बहुत सारे ट्रांसपोर्टर साढ़े ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने कई बार इस गल की जानकारी नहीं होंगी और उन्हों की इसी जी लैक ऑफ नॉलेज का बेनीफिट जोड़ा है वो ये लालची किस्म के लोग अपने निजी स्वार्थ लिए उठाते हैं। एक मामला जोड़ा है ये बहुत चौंकाने वाला मामला है। क्यों? क्योंकि जोड़े ट्रक नंबर की इंश्योरेंस हुई और जिदे बारे SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी वालों इन्हों चिट्ठियां कढ़िया गई, नोटिस कढ़े गए, वो उन्होंने है ही नहीं सी, केवल एड्रैस उन्होंने किसी ने जानबूझ के फ्रॉडुलेंट तरीके नाल दिता। अज आपां उन्हां कोल पहुंचे, सतीश ठाकुर जी नाल आपां गलबात की और जो उन्हां नाल गलबात हुई असीं तुहानूं सुणावांगे भी उन्हां नाल इह वाकिया किस तरह वापरिया और उन्हां नूं किस तरह पता लग्या। आओ तुहानूं सुणाईए उन्हां नाल गलबात।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਟੇਲ ਰੋਡ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਫਰੇਟ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰਤਾਰ ਫਰੇਟ ਕੈਰੀਅਰ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਗੋਰਾ ਜੀ। ਸਤੀਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਗੋਰਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਜਿਮ ਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਚੌਂਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਟਰਸ ਆਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਸ ਲੈਟਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਚੌਂਕ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੈਟਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਸਰ ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਟਰਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਇਹ SBI ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ SBI ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰਸ ਆਈਆਂ। ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੈਟਰਸ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ? ਮਤਲਬ ਇਸ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਵੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ RTA ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਜਾਲੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਵੀਲਰ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਫਿਟਨੈਸ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਫਰੇਟ ਕੈਰੀਅਰ ਠਾਕੁਰ ਬਿਲਡਿੰਗ 7 ਜਲੰਧਰ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਟਰੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ RTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਐਡਰੈਸ ਸਾਡਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਐਡਰੈਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਜਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਧੋਖੇਧੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਆਪ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ 2 ਵੀਲਰ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਟਨੈਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀਆਂ। ਅਤੇ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 9610 ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2 ਵੀਲਰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ SBI ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 4 ਵੀਲਰ ਦੀਆਂ ਹੈ, 2 ਵੀਲਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ 2 ਵੀਲਰਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰ ਫਰੇਟ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਫਰਮ ਹੈ, ਨਾਮਚੀਨ ਫਰਮ ਹੈ ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਓਲਡੈਸਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਇਨ ਦਿਸ ਰੀਜਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਐਜ ਕਰਤਾਰ ਗੁੱਡਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੇਅਰ ਆਫ ਕਰਤਾਰ ਫਰੇਟ ਕੈਰੀਅਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀ ਸਾਡੇ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਦੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2 ਵੀਲਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 2 ਵੀਲਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ RTA ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 4 ਵੀਲਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲਸ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੜ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ। RTA ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀ RTA ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। MVI ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ 4 ਵਹੀਕਲਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ
ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇੱਕ ਭੋਲੇਪਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਤਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸਰਨਡ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੇਲਣੀ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮ ਪਰਿਵਾਹਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਢੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਆਰਟੀਏ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ 2023 ਤੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, 2024 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਕਾਰਡ 2 ਵੀਲਰ ਦੀ ਔਰ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 4 ਵੀਲਰ, ਉਹ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੱਡਾ ਟਰੱਕ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੈਕਟਰੀ ਆਰਟੀਏ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆਰਟੀਏ ਡਾਕਟਰ ਰਜਤ ਓਬਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਰਟੀਏ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਰਜਤ ਓਬਰਾਏ ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਆਰਟੀਏ ਜਲੰਧਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਗਲਤ ਔਰ ਜਾਲੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਮਸਤੇ ਸਰ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 4 ਵੀਲਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟਰੱਕ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ 2 ਵੀਲਰ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਫੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਦੋਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹਦਾ ਹੈਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਵੇ ਹੈਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਡੀਲਿੰਗ ਹੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਬੱਸ 1 ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਲੀਗਲ ਬੱਸਿਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਟ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਵੈਲਿਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਤਾਂ ਨਾ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ MVI ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੋਂਗ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਾਂ ਰੋਂਗ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਲਮ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਫ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਘੱਟ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਜੁਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ? ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੈ ਤਾਂ
ਦੇ ਕੈਨ ਕਮ ਟੂ ਅਸ ਸੈਲਫ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਜੇ ਕੋਈ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਬਣਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਆਰਟੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਭਾਂਪ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਦੋਸਤੋ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਗਲਤ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਨਜਾਇਜ਼ ਜਾਲੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਔਰ 2 ਵੀਲਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਇਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਜਿਨੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਪਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਲਏ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਇੱਕ 2 ਵੀਲਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਹੜਪ ਲਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ RTA ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਈ 4 ਵੀਲਰ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ RC ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ 2 ਵੀਲਰ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈ ਇਹ ਕਿਆ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ, ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਜਾਲੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਆਏਗਾ, ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹੌਟ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ। ਨਮਸਕਾਰ।